कैसे साहब का चैलेंज मुलाहिजा कीजिए। یہ چیلنج ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے لیے، انجینئر صاحب کے لیے، کہ ان کو بھی یہ سارے انالیسز جو ہیں یہ ایکسیلنٹ لگے. اینڈ ہیئر از مائی کویسچن، ہیئر از مائی چیلنج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا. آپ بحیثیت مسلمان اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. اور اگر مانتے ہیں تو آپ بھی انہی علماء کی طرح ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبب ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب مرضی چاہے اس کو سسپینڈ کر دے، جب چاہے اس کو ری انسٹیٹ کر دے. پھر آپ میں اور ان میں فرق ہے جن پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں فرق کیا ہے. معجزے پر ایمان کو استعمال کرتے ہوئے جو آرگیومنٹ آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے سبب کو سسپینڈ کر دے، یہاں اصل مسئلہ ہے. یعنی آپ نے معجزے کو ایک آئسولیٹڈ واقعے کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اس معجزے پر لاجک اپلائی کر کے اس سے اصول اخذ کیا. یہ غلط ہے. آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی. اب آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی لہٰذا لاجک یہ کہتا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ٹھنڈی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. یعنی آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کیا. اب آپ بتائیں کہ آپ نے معجزے کو ایکسٹراپولیٹ کس دلیل کی بنیاد پر کیا؟ آپ نے معجزے کو ایک سائنسی اصول کیسے بنایا؟ معجزہ ایک اسپیسیفک کیس سینیریو ہے. معجزے پر لاجیکل ریزننگ کرنا غلط ہے، ہر لحاظ سے غلط ہے. عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور دین کے لحاظ سے بھی غلط ہے. حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس سے کیا اصول برآمد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ معجزے سے کیا اصول برآمد کیے جا سکتے ہیں جبکہ معجزہ بائی ڈیفینیشن اصولوں کی وائلیشن ہے؟ نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی. کیا یہ ایک اسپیسیفک کیس نہیں ہے؟ کیا اس معجزے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ لاجک اپلائی کریں، اسے ایکسٹینڈ کریں اور اصول بنا لیں کہ چونکہ نبی پاک پر وحی نازل ہوئی لہٰذا کسی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے، اینڈ ہینس پرووڈ کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. سو پہلی بات کہ معجزے کو ایک انفرادی واقعہ ہی رہنے دیں، معجزے سے منطقی اصول اخذ مت کریں. اب دوسری بات، ذرا سوچیں کہ معجزے سے اگر ہم کوئی منطقی اصول نکال بھی لیں تو آخر وہ کون سا دعویٰ ہے جس کے لیے وہ اصول دلیل بن سکتا ہے؟ کیا کسی سائنٹیفک کلیم کے لیے معجزے سے دلیل لائی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر غزالی نے دعویٰ کیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے. غزالی کو چھوڑیں، آپ فرض کریں کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائیں اور وہ نہ جلے. اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ میرے اس دعوے کا ثبوت کیا ہوگا؟ کیا پروفٹ ابراہیم کا معجزہ میرے اس دعوے کی دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں جناب. اگر میں نے اس دعوے کو بطور سائنسی حقیقت منوانا ہے تو مجھے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دیکھو میں نے روئی کو آگ دکھائی اور وہ نہیں جلی. سائنس میں میری دلیل انڈکٹیو ریزننگ سے آئے گی. معجزے کا لاجک کسی بھی سائنٹیفک کلیم کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. پھر معجزہ ہمارے کسی فعل کا اخلاقی جواز بھی نہیں بن سکتا. بن باپ کے بچے کو کوئی معجزاتی نہیں مانے گا. ایک باپ اگر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے تو وہ یہ جواز نہیں دے سکتا کہ پیغمبر ابراہیم کی طرح اس کو بھی خدا نے خواب میں ایسا حکم دیا تھا. تو پھر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو علماء اصرار کرتے ہیں کہ معجزے میں جو کازیلٹی بریک ہوتی ہے اس کو بطور ایک اصول کے مانا جائے، تو اس اصول کی مدد سے آخر وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا غور طلب نکتہ ہے. کیسر احمد راجہ نے کہا کہ ابراہیم کے معجزے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کسی بھی سبب کو کبھی بھی سسپینڈ کر سکتا ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ معجزے سے اصول نکال کے وہ خدا کی طاقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ذرا سوچیں کہ خدا کو اپنی طاقت ثابت کرنے کے لیے اسباب کو سسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو تمام کائنات کا خالق ہے، نیچر کا ہر واقعہ ہی خدا کی نشانی ہے. کیا آگ کے جلانے کی پاور میں آپ کو خدا دکھائی نہیں دیتا؟ ایک زلزلہ آتا ہے اور کوئی معجزہ نہیں ہے، روٹین کی بات ہے، اور لوگ خدا کا ذکر کرتے گھروں سے نکل آتے ہیں. سو خدا کی طاقت تو معجزے کے بغیر بھی ثابت ہے. خدا کو اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کاز اور ایفیکٹ کی روٹین توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ معجزہ کس لیے ہے؟ معجزے سے کیا ثابت کیا جاتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ معجزہ خدا کی خدائی کا ثبوت نہیں ہے، معجزہ نبی کی نبوت کا ثبوت ہے. لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہو تو معجزہ دکھاؤ. تو پیغمبر کاز اور ایفیکٹ کی روٹین چینج کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. سو نوح علیہ السلام کا سیلاب نوح کی نبوت کا ثبوت ہے، خدا کی طاقت کا ثبوت نہیں ہے. خدا کے لیے تو سیلاب ایک روٹین کی بات ہے.
बिन बाप के बच्चा पैदा होना उस बच्चे की फजीलत का इजहार है, खुदा की ताकत का इजहार नहीं है, क्योंकि खुदा की ताकत का इजहार तो इंसान की रूटीन पैदाइश में भी है। तो पॉइंट ये है कि जब कोई कहता है कि खुदा कॉज और इफेक्ट की तरतीब बदल सकता है, तो याद रखिए कि वो खुदा की ताकत का इकरार नहीं करवा रहा, बल्कि किसी इंसान की ताकत को मनवाएगा। सो आप गौर करें कि मुआजिजे की लॉजिकल एक्सटेंशन हमेशा मिसयूज होगी। मुआजिजात को उसूल बनाकर खुदा को नहीं बल्कि किसी इंसान को पावरफुल साबित किया जाता है, और दलील के तौर पर करामत का मुजाहिरा भी नहीं किया जाता, बल्कि कुरानी मुआजिजात की लॉजिक को कोट कर दिया जाता है और इस पे फतवा दे दिया जाता है कि औलिया की करामत का इनकार करने वाला काफिर है। यानी सीधा सीधा पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, उनके रियलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्टॉर्ट किया जाता है। ये जो पीर और आमिल बैठे हैं कि हमारे कब्जे में जिन हैं, हम जादू कर सकते हैं, दलील पूछो तो कहेंगे कि जिन्नों का वजूद बरहक है, जादू बरहक है। क्यों? क्योंकि कुरान में जिक्र आया है। बंदा पूछे कि कुरान में जिन और जादू का जिक्र आया है, तुम्हारा जिक्र तो नहीं आया। कुरान में जिन्नों का जिक्र आने से ये कैसे साबित होता है कि तुम्हारे कब्जे में जिन है? आप अपने जिन खुद दिखाओ, कुरानी मोजात से लॉजिक क्यों ला रहे हो? ये कोई अक्ल वाली बात है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ मांगता है। खुद को करामती साबित करना है तो अपनी करामत से दलील लाए, कुरान से दलील ना लाए। सो कैसे साहब का सवाल था कि मोजों पे फेथ के मामले में मेरे और ऑर्थोडॉक्स उलमा के मौकिफ में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि मेरे नजदीक मोजे को मानने का मतलब कुरान में दर्ज मोजात को एज इंडिविजुअल इवेंट मानना है। इन मोजों पे लॉजिक अप्लाई करके साइंस की वॉट लगा दो ताकि खुद को करामती शख्सियत साबित कर सको, ये गलत है। अब इस मौके पे एतराज होता है कि क्या आप खुदा को इल्लत व मालूल की तरतीब का पाबंद समझते हैं? लेकिन ये एतराज भी सरासर बेबुनियाद है। खुदा की डेफिनेशन ही यही है कि वो एक ऐसी हस्ती है जो हर चीज पे कादिर है और वो जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वो करता क्या है? हम जानते हैं कि फितरत कॉज और इफेक्ट की एक तरतीब फॉलो करती है। फितरत के कवानीन हर जगह और हर वक्त यकसा रहते हैं। ये कवानीन ज़मानो मकान की तब्दीली से तब्दील नहीं होते। एक साइंसदान जब अपनी तजर्बा गाह में दाखिल होता है तो इस यकीन से दाखिल होता है कि कवानीन फितरत जो कल थे आज भी वही होंगे। नज़्मो ज़ब्त की एक मिराज है कि कहीं भी एक मिली सेकेंड की भी कमी बेशी नहीं हो रही, 1 इंच के लाखवें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी कायनात एक फाइन ट्यून्ड कायनात है। यहां फिजिक्स के कांस्टेंट इस कदर प्रिसाइजली सेट हैं कि इनमें इंतहाई मामूली तब्दीली भी होती तो कायनात का वजूद मुमकिन नहीं था। देखा जाए तो ये तरतीब, ये सोफिस्टिकेशन हर मुआजिजे से बड़ा मुआजिजा है। गौर करें तो खुदा की ताकत का असल एतराफ कॉज और इफेक्ट की तरतीब को मानने में है। नो डाउट खर्क आदत पर ईमान इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन खर्क आदत एक एक्सेप्शनल मामला है। अगर हर शख्स पे आग ठंडी हो जाए तो फिर उसे मुआजिजा कौन कहेगा? लेकिन तसव्वुफ ने क्या किया? खर्क आदत के अकीदे को बेदरेग एक्सटेंड किया। औलिया की करामात पर ईमान रखना लोगों का इस्लामी फरीजा बना दिया। मुआजिजों पे लॉजिक अप्लाई करके उससे साइंस के उसूल डिराइव किए गए और ये अप्रोच साइंस के लिए तबाहकुन साबित हुई, क्योंकि लोगों का रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही डिस्टॉर्ट हो गया। मुआजिजे पर फेथ रखना इटसेल्फ साइंस के रास्ते की रुकावट नहीं बनता। दीगर मज़ाहिब भी मुआजिजात को सेलिब्रेट करते हैं। इस्लाम में तो वैसे ही मुआजिजात बहुत कम हैं। क्रिश्चियनिटी और यहूदियों की तमाम हिस्ट्री मिरेकल्स पे बेस करती है, लेकिन मुआजिजों से साइंस निकालना सिर्फ मुसलमानों का खासा है। कोई यहूदी ये नहीं कहेगा कि हम लाठी से डैम बनाएंगे क्योंकि हजरत मूसा ने लाठी से समंदर में रास्ता बनाया था, या कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि हम हनुमान के कॉन्सेप्ट पे मंकी आर्मी बनाएंगे। लेकिन ये मुसलमान हैं जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इब्राहिम पे आग ठंडी हो सकती है तो किसी पे भी ठंडी हो सकती है, और जो रिसर्च पेपर लिखते हैं कि जिन्नों से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की जिंदगी में फेथ की बहुत अहमियत है। इनफैक्ट फेथ की अहमियत साइंस से भी कहीं बढ़ के है, और फेथ का मामला सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं है। इंसान की फैमिली जो इंसान की जिंदगी का महवर होती है, इसकी बुनियाद मियाँ बीवी के रिश्ते पर है, और ये रिश्ता महज एक फेथ है। इसी तरह इंसान की नेशनैलिटी भी एक फेथ है। हम पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। इसी तरह करेंसी नोट की कीमत महज एक यकीन की बुनियाद पर कायम होती है। इंसान के ये तमाम बिलीव्स उसकी जिंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन याद रखिए कि फेथ को लॉजिकली एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक खास कागज की कीमत 100 रुपए हो सकती है तो दुनिया के हर कागज की कीमत 100 रुपए हो सकती है। लिहाजा मुआजिजे को मुआजिजा ही रहने दें, इससे फितरत के कवानीन अखज़ मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।